Merry Christmas! 깊고 깊은 산속, 한번 찾아가기도 힘든 고립된 정신병원 스톤허스트. 그곳에 한 정신과 의사를 지망하는 대학생 에드워드 뉴게이트가 찾아옵니다. And who the feck might you be? I'm Edward Newgate. I did send a letter to the superintendent here. Trepanation. Possessed of evil spirits. 하필 손가락이 끼어도 가운데 손가락이. What brings you to Stonehurst? 어딘가 쿨해 보이는 원장은 학구열에 불타는 에드워드를 받아들이죠. I have the desire and the training. All I lack is a clinical experience. Join me, Doctor. Thank you. Believe himself to be an Arabian stallion. Please go ahead. 1800년대에요. 귀족 가문들은 가문의 이름에 먹칠을 하는 가족들을 버리는 곳으로 이 정신병원을 선택했죠. She refuses to eat until her son returns from the war. 그래서 환자들이 거의 다 귀족들 아니면 돈 많은 집안 사람. 그리고 거기엔 기품이 넘치는 아름다운 일라이자 부인도 있었죠. Music. 돈 많은 남편의 폭력과 성적 취향 때문에 남편을 공격한 후 아버지에 의해 버려진 기구한 사연의 여자. 에드워드 박사는 넘어갔어. My parents died when I was 6, so I was sent to an orphanage in London. See, it was in the orphanage that I realized what my life's work would be. 힘든 과거를 이겨내고 열정적으로 사는 그의 모습은 일라이자 부인에게도 원장과 환자들에게도 좋게 보이고 있습니다. 하지만 전부 에드워드를 좋아하는 건 아니었으니 Let me offer you a drink of friendship. No, I've had quite enough. Come on, we're celebrating. Finn. 아니 근데 이게 뭔데 이러죠? Follow me. 관리인 핀으로부터 에드워드를 구한 일라이자는 그에게 알 수 없는 말을 합니다. You must leave here immediately. I've only just arrived. You do not belong here. 이 병원에 뭔가 비밀이 있는 걸까요? 그날 밤 환풍기를 통해 뭔가 소리를 들은 에드워드는 병원 지하로 내려가는데 환자들인가요? You listen to me. You have got to help us escape from these cages. We're not mad. We're not mad, please. 뭐 물론 미친 사람이 미쳤다고 하지는 않죠. 그런데 Edward, Newgate. 이들은 에드워드가 병원에 오기 전에 병원에 보낸 편지를 알고 있습니다. It was weeks ago, the young man who wrote to us from Oxford. Newgate. Before Lamb overthrew us. Dr. Benjamin Salt, rightful superintendent. 그렇습니다. 사실 이들이 진짜 원장과 의사들 그리고 직원들이었던 겁니다. 그럼 위에 있는 원장과 직원들은 누굴까요? It's a surgical anesthetic. 정신병자들이 약을 먹여 의사와 직원들을 가두고 자신들이 의사와 직원인 척하고 있는 거죠. You are our only chance. 에드워드는 한눈에 빠져버린 일라이자 부인과 함께 이 미쳐버린 병원을 빠져나가려 하지만 일라이자도 이곳을 점령한 정신병자들 중 하나일 뿐. And I am one of them. 그때 I was looking for the staff library. I must have made a wrong turn. Thank you, Mrs. Graves. Finn, see the young doctor to his room. 다행히도 잘 둘러댔군요. This cannot last, Silas. You will always be safe within these walls. 에드워드는 작전을 변경합니다. Try and bring more next time. Maybe I could bring him to reason. He killed 5 soldiers. If you could just give me his case file. It's the first thing he'd have destroyed. In the medicine cabinet, behind the scotch. 일단 의사로서 제대로 움직여서 원장인 척하는 사일러스 램과 친해진 다음 그를 진단해보려는 거죠. I may call you Arthur. Look, you can call me Edward. 오, 의사로서 소질은 있어 보이지만 Bravo, doctor. 과연 할 수 있을까요? 사일러스는 군의관 시절 5명의 군인을 죽인 사람입니다. 그리고 사람을 조정할 줄 알죠. I cannot continue to run this bloody asylum on my own. 거기다 지는 것보다 다 같이 죽는 걸 선택할 인간이에요. I sense a kindred spirit in me. Someone's escaped. 물론 진짜 직원들도 갇혀서 죽을 때까지 가만히 있을 순 없겠죠.
지하 감옥 창문에 철장을 뜯고 탈출에 성공하지만 놈들은 아무렇지 않게 사람을 죽이는 놈들입니다. 예, 미친놈들이에요. So if you would only just examine the body of... Killed by a horse. Where were you, Newgate, when these two fellows escaped? March 1st, 1891. 그런데 여기서 밝혀지는 비밀. 이들이 병원을 점령한 이유는 너무나도 가혹한 고문에 가까운 이곳의 치료법 때문이었습니다. 아니 뭐야, 원래 원장이 악인이었어? 아니 양쪽 다 악인인가? Killing unarmed men in cold blood hasn't affected your appetite. Nevertheless, I bring condolences and a recommendation that no one else repeat their error. Real cow. Lily. I'm tired of being a nurse. May I try? 에드워드 씨, 탈출을 하든 신고를 하든 사람들을 구하든 뭔가 해야죠. 의술을 펼치고 있으면 어떡해요. 아주 허준 나셨네. 그의 사람을 이해하는 방식의 치료를 본 일라이자 부인은 넘어갔어. 그때 You wouldn't get too close to that one. 아이 눈치 없는 자식, 사탄 같은 자식. 사람을 조종하고 괴롭히는 방법을 알고 있는 사일러스는 직접 에드워드의 손으로 진짜 원장을 고문, 아니 치료하게 합니다. You may do the honors this time, Doctor. You can't possibly imagine that I would... Do it! 점점 더 미쳐 돌아가는 병원은 커다란 이벤트를 맞이합니다. 바로 미친놈들의 광란의 신년 파티. You must rest if you can. Tonight, I intend to set you free. Good night. 뭐 이젠 숨기는 것도 없어요. 어차피 봄이 되면 환자들의 가족들이 찾아오기도 할 거고 식료품이나 의료품이 오기도 할 겁니다. 그럼 병원의 현 상황이 밝혀지겠죠. 결국 이 점령도 끝나는 겁니다. 그때 사일러스는 어떤 선택을 할까요? 그 선택을 어렴풋이 눈치채고 있던 에드워드는 오늘 밤 이 혼란을 틈타 원래 병원 측 사람들과 일라이자를 탈출시키려고 합니다. 미친 애다. 미친 간호사다. 남자만 보면 사랑의 목매는 얼레리 꼴레리가 인생 최대 목표인 이 가짜 간호사는 일라이자가 여동생처럼 아끼는 아이라 같이 탈출하기로 했는데 핀이 달라붙어 버렸어요. 아니 핀이 달라붙음을 당한 건가? 아직 조금은 사일러스 쪽 사람들에게 동료의식을 가지고 있던 일라이자였지만 이 사건을 계기로 조금은 마음이 떠나게 됐습니다. Pleurisy, I suspect. Brought on by catarrh. 그렇게 탈출 계획은 속도를 얻게 되죠. 에드워드는 모든 술에 마취제를 섞습니다. 그런데 아이 눈치 없는 자식, 또 핀이에요. I wasn't expecting that. 긴장감이 흐르는 BGM과 함께 시작되는 초딩 싸움. BGM과는 사뭇 다른 긴장감 하나 없는 초딩 싸움 끝에 에드워드는 핀을 처리하고 사람들은 약을 탄 술을 마시기 시작합니다. 하지만 이 눈치 없는 자식, 사탄 같은 자식. 결국 에드워드도 피카츄 당하게 생겼네요. 수많은 정신병자들에게 둘러싸여 자신을 잃을 위기에 빠진 그 순간. 뭐죠? It was found on your person. 에드워드는 일라이자를 알고 있었군요. I came here for you. Me? Why? 그렇습니다. 에드워드는 강의실에서 교재로 사용된 그녀에게 한눈에 반해
여기까지 찾아온 겁니다. So lost but so beautiful. Did you even know my name? 이걸 순수한 열정이라고 봐야 할지 스토킹이라고 봐야 할지. You must get out of here. Tonight we will show mercy to a man who has betrayed us. 첫눈에 빠진 여인을 향한 사랑 하나로 이곳까지 달려온 에드워드는 이제 저들처럼 미친 사람이 되어 이 병원의 환자로 남게 됐군요. 하지만 그는 사람을 이해할 줄 알죠. I'd like a final request. In my vest pocket is a picture of Eliza Graves. 트라우마가 자각돼 자리를 뜨는 사일러스. 그렇게 또 눈치 없는 놈이 끼어들려던 그때 사탄 같은 자식. 핀, 너로 정했다. 피카츄 당하는 건 핀으로 정해졌습니다. 결국 병원은 불이 나고 일라이자는 사람들을 탈출시키죠. 에드워드는 사일러스와 결판을 지으려 합니다. 하지만 사일러스도 세상의 폭력에 의한 피해자였을 뿐이었죠. 무고한 군인 5을 죽였다고 했지만 그는 전쟁의 잔인함 속에서 고통을 끝내줬을 뿐이었던 겁니다. It was suffering, sir. And It's over, Silas. I saved them. 에드워드는 이제야 사일러스를 악당이 아닌 환자로 볼 수 있게 됐죠. 그렇게 병원을 둘러싼 슬픔밖에 남지 않은 사건은 끝을 맞이하게 됩니다. 얼마 후 병원은 봄이 찾아왔습니다. 그리고 일라이자를 괴롭히다 공격을 당한 일라이자의 남편도 찾아왔습니다. 일라이자를 되찾기 위해 정신과 의사를 대동하고요. 그런데 Because she was discharged 3 weeks ago. On whose orders? Dr. Newgate. That's impossible. Because my good woman, I am Dr. Edward Newgate. 어라? 이건 또 무슨 일이죠? Well, who is he then? Until 2 months ago, was under my care. 일라이자를 데리고 사라진 에드워드가 의사가 아니라 환자였군요. 뛰어난 두뇌의 허언증 환자였던 그는 첫눈에 반한 일라이자를 차지하기 위해 탈출해 이곳까지 찾아온 거였습니다. 진짜 에드워드 박사의 물건까지 싹 다 훔쳐서요. Checkmate. 탈출한 가짜 에드워드와 일라이자는 다른 나라까지 도망가 행복한 힐링 라이프를 즐기고 있습니다. 사일러스 램 박사라는 신분으로요. 특이한 부분이 제목이 3개예요. 스톤허스트 어사일럼, 히든 아이덴티티, 일라이자 그레이브스. 왜 그런 거지? 하여튼 스릴러 장르치고는 딱히 긴장감은 없어요. 반전도 있지만 어느 정도 눈치챌 수 있는 정도입니다. 하지만 스토리가 아름답죠. 그리고 일라이자도 아름답죠. 그렇습니다. 케이트 베킨세일 때문에 보는 영화예요. 누가 가해자이고 누가 피해자인가 라는 메시지를 의료기술이 발달하지 못한 1800년대의 배경으로 표현했어요. 개인적인 성향마저 정신병으로 치부해버리던 시대 배경이라 이야기가 납득이 되더라고요. 다만 그런 몰입감에도 2시간에 가까운 러닝타임은 좀 지루하게 느껴질 수도 있어요. 하지만 저는 케이트 베킨세일 덕분에 지루하지 않았습니다. 스톤허스트 어사일럼, 히든 아이덴티티, 일라이자 그레이브스였습니다. 여러분 어딜 도망가요? 빨리 구독을 눌러 저의 연어가 되셔야죠. 그럼 다음 영상에서 봐요. 공포영화를 보는 새로운 방법, 무비곰이었습니다.